Okay, so PD data new bio first January. And this let's see. So you bio, so we can do regular sequences. PD dot date range. Okay, let's try this one. So yeah. So for example, this one, right? Let's try to run this one. Right? So okay, so okay, PD dot date range. Date range of you got it when you see. Let's say 2015 February 3rd to February 7th. Right? Let's see. It's a data. Right? Let's see. Gives you 3, 4, 5, 6. Let's go frequency D matter. Frequency D matter. So let's go dates in body that's right. Okay, so PD dot date range little person. Okay. And then likewise. Okay. Okay, likewise we have, see, I can also do this, right? So it's my either I can do start date or end date, or I can give period. Right? You see, I can give, so for example, you see, I can do periods is equal to say about say 5 minute. So it's my past thing some going 0, 1, 2, 3, 4. Right? When you see you say 0, plus 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Okay, okay, so frequency D. So okay, likewise, oops. All right, and then so we can okay. So yeah, so, yeah, we can yeah, change the frequency as well. Right? So we can modify the spacing by altering frequency, which defaults to D. Right? So for example, I can do I can do period equal 5. You by default D much, right? So I can do इसको frequency change करने मिलता है. Right? Freq is equal to, I can say, so for example, hourly करने, right? Hourly करने, you can see that same day. Day चाहिँ त्यही नै हुन्छ सबै, है 2-3 नै छ. सबै के छ भन्दाखेरि यो 12 बजे हैन, रातिको 12 बजे अनि 1 बजे चाहिँ hourly मात्रै, hour मात्रै बढेको छ, है. And then likewise you can do weekly, whatever, right? So weekly one, see, you can see that, and satly बढेको छ, है, 7 दिनले. Okay, so yeah, week starting Sunday, double Sunday, week starting Sunday, right? Okay, D type is D type 64, right? As you can see there, right? Okay, so likewise to create regular sequences, the periods of time delta valid, yeah, basement. We saw this, right? Basically, we're just changing the frequency here. You might have here, right? All right. About Sigari. Okay. Frequencies and offsets. Okay, the concept of frequency or date offset is fundamental to Panda's time series tools. Okay, so just as we saw that D, day, and H are codes, right? We can use such codes to specify any desired frequency spacing. Okay. Okay, so let's see. Okay, so code चाहिँ किताब यो यसमा PDF बनाउँदै आएन छ. You can check out the book, है, bookमा हेर्नु भने you'll see all the codes, है, main codes. So probably I can show. Probably I'll need to show you because we're gonna need those codes, है. We need those code anyway. है, पछि हामीले example गर्दाखेरि. So probably I'll take my time to show you that, है. Okay, let's see. Yes. All right, now let's mark right here. You're working with time series here, bio. This much, frequency and offset, so right here, see. So these are the code, code makisa. These are the Pandas frequency codes here. D भनेको calendar day, W भनेको weekly, M भनेको month end, Q भनेको quarter end,
A भनेको year end, H भनेको hours, T minutes, S seconds, L milliseconds, U microseconds, N nanoseconds, and so on है। अब त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो बी आयो भने चाहिँ बिजनेस हुन्छ है। यो चाहिँ रेगुलर, यताको रेगुलर छ। त्यसैमा जस्तै बी भन्यो बिजनेस डे, डी भनेको रेगुलर क्यालेन्डर डे, स्याटरडे सन्डे पनि पर्न आयो होइन। अब बी गर्यो भने स्याटरडे सन्डे यसले लिँदैन है, यसले खालि बिजनेस डेलाई मात्रै कन्सिडर गर्छ है, त्यो बी हो। त्यही गरी बिएम भनेको बिजनेस मन्थ एन्ड है, कुनै पनि अब मन्थ चाहिँ मन्थको लास्टको एन्ड चाहिँ जस्तै भनौँ डिसेम्बर 31 भन्नु होइन, डिसेम्बर 31 चाहिँ यदि स्याटरडे सन्डे हो भने त्यो बिजनेस मन्थमा त्यो पर्दैन, त्योभन्दा अगाडिको लिन्छ उसले है। जस्तै गरी क्वार्टर एन्डमा पनि जस्तै एन्डमा चाहिँ यदि बिजनेस डे परेन भने चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको जुन बिजनेस डे थियो त्यसलाई एन्ड भन्छ कि उसले है। त्यस्तै इयर है, हामीले अहिले हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै है, बिजनेसको बिजनेस एस्पेक्ट है, त्यो वी क्यान लुक एट द्याट है। सो त्यस्तै गरी अब ओके यो त्यति चाहिँदैन, हामीले धेरै चाहिने भनेको यो है। सो वी क्यान युज द्याट लेटर है। ओके सो लेट्स गो ब्याक हियर। Okay, so अब यसमा there are two concepts that we need to understand है। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि resampling, shifting है, basically resampling, shifting and windowing है। So यसमा we're gonna have to look at you know we're gonna have to understand the concept है, resampling र frequency है, S-break भन्छ है। So we're gonna have to learn those. Okay, so let's अब हामी के गरौँ भन्दा माइक्रोसफ्टको स्टक डेटाको एनालिसिस गरौँ है त। सो वी क्यान युज, अब हामी जति पनि यो टाइम सिरिजको पढ्यौँ है, सो त्यसलाई चाहिँ हामी वी क्यान युज माइक्रोसफ्टको जुन स्टकको डेटा छ हामी त्यसमा हामी अप्लाई गर्छौँ है त। एन्ड देन सो pandas provides several additional time specific operations. As pandas was developed largely in financial context, it includes very specific tools for financial data right? So एउटा अब माइक्रोसफ्ट हेरौँ है त। माइक्रोसफ्ट I provided you that त्यो कहाँनिर छ भन्दाखेरि it's let me show you. This is the okay. This is the folder that I've shared with you होइन। So त्यसमा डेटा फाइल्स जानुभयो भने चाहिँ you'll see MSFT stock भन्ने छ है। So यो त stock data हो है। Okay, so this is a CSV file है। Okay, so what I'm going to do is I'm going to copy this and put it in downloads right, because my notebook is there right, you already read it, so anyway I'll replace it right? Okay, so now what I'm going to do is I'm going to read that right, I'm going to read that CSV file right. Okay, let's try that. Okay, so copy गर्दै हुन्छ नि हजुर कपी भन्नाले त्यो पुरै कोड है त्यसकै कोड हुन्छ स्टक त्यसमा त्यो पाथ मिल्दैन नि फेरि स्टक डेटा एनालिसिस है। Okay, so let's see. Okay, अब yeah I'm pandas छँदैछ होइन। So let's do MSFT है, Microsoft Stock MSFT is equal to pd dot read CSV and this will see is MSFT होइन, MSFT stock CSV right. Okay, so over यो गऱ्यो भने now I can also do MSFT dot head गरौँ है त्यसलाई। So yeah, you can see that. Okay, this is the this is how the data looks like. At least the first five rows. Right? So this case the dates, opening price, high price, low price, closing price. Right? So the volume trade were. Right? Okay, so now it's the approach 2000 January 4th 2000 right? January 4th 2000 देखि and then यसको टेल लियो भने कतिसम्मको पनि देखाउँछ। टेल लियो भने चाहिँ कहिलेसम्म छ हेर्नुहोस् न, 2021 जुलाई 2nd सम्मको छ। Means almost like how many है, like say over 2 decades of data है, 2 decades of data छ।
अब यसमा so we can use all the concepts that we learned in analyzing this data. Okay, so and then let's see. First, हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन डेट छ यो चाहिँ स्ट्रिङमा छ नि है यो चाहिँ स्ट्रिङ फर्मेटमा छ है सो we can check that out है MSFT dot date है dot date यसको टाइप हेऱ्यो भने चाहिँ should be string है let's see यो चाहिँ सिरिज भयो of course है यो चाहिँ okay डेट गर्दा सिरिज भयो of course हैन अनि यसको if I do d type गरेर पनि आउँछ कि हैन so अब यो object means this is a string anyway हैन so we like rather type it wait data d type let's see d type यो चाहिँ string लाई o गरेर पनि गर्छ नि so this is basically a string है यसलाई print गरेर पनि string नै देखाउँछ कि है object भन्यो but object that means a string है so यो object भनेपछि string हो है अब हामीले फर्स्टमा अब यो स्ट्रिङमा छ भने हामीले यसमा म्यानिपुलेसन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ नि त हैन because it's not recognized as a date it's just a string है xyz जे हैन यो डेट हो भनेर रेकग्नाइज गर्दैन नि त थाहा छैन हैन सो त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले यो डेटलाई चाहिँ हामीले हैन some kind of डेट टाइम अब्जेक्टमा लैजान सक्यो भने हाम्रो एनालिसिस एकदमै सजिलो हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा त्यो फर्स्ट थिङ त्यो गरौँ है त सो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि okay we can do MSFT dot update है यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि let's see यसमा डबल चेक गरौँ set index okay यसरी अब यसलाई हामीले यसरी गर्दा पनि हुन्छ there is another way as well है हुन्छ त okay so probably this is better okay so यो is still actually this way यहाँनिर okay yeah so हामीले के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा let's do that है MSFT dot index है okay so rather यस्तो गरौँ let's फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's make the date column है date column जुन date भन्ने column छ date column explicit index बनाइदिउँ है फर्स्टमा त्यो गरौँ है अब त्यो कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि of course we can do MSFT dot set index है set index अनि कुन चाहिँ कलमलाई इन्डेक्स गराउने हो त्यो है डेट गर्ने अनि त्यसपछि इन प्लेस इक्वल टु ट्रु गर्यो भने हामीले हैन ट्रु so and then let's try MSFT dot header see now you can see that it's no longer a column यो चाहिँ के भयो see यो चाहिँ के भयो इन्डेक्स भयो है डेट चाहिँ इन्डेक्स भयो हाम्रो है र अब if I do MSFT dot index हैन dot d type गर्यो भने of course it's object है object है अब यसलाई हामीले we want to convert it to a datetime object है datetime object मा लैजानु छ भनेपछि now we can do यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि MSFT dot index is equal to है PD dot to date time है to date time गर्यो भने के भन्छ भन्दाखेरि all the यो स्ट्रिङहरु केमा जान्छ भन्दाखेरि त्यो डेट टाइममा जान्छ date time 64 object मा जान्छ हैन so MSFT dot index है okay यो गरेर हेरौँ है त अनि त्यसपछि again MSFT dot header है let's try है okay see now we don't know अब हेर्दा उस्तै देखिन्छ यो र यो उस्तै देखिन्छ हैन तर we can check है we can check let's see अब हामीले MSFT dot index dot d type गर्यो भने चाहिँ see now it's different see m8 and s means यो चाहिँ अब यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ then it will show you that it's a date time 64 है see date time 64 मा है यहाँनिर के थियो स्ट्रिङ थियो
अब चाहिँ हाम्रो date time 64 मा आयो है अब यो गरिसकेपछि now हाम्रो काम एकदमै सजिलो हुन्छ है ओके now let's see है अब what we're going to do next अब यसलाई visualization है so let's अब यो जुन डेटा छ यसको अब यो जम्मै त्यो 20 वर्षको डेटा 20 21 वर्ष जतिको डेटा छ हैन so we're going to visualize means we get one snapshot भनौं न है alright so अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि we can अब हामीलाई कन्सर्न हुने भनेको क्लोजिङ प्राइस है अब हामीले क्लोजिङ प्राइसलाई ग्राफ प्लट गरौँ है क्लोजिङ प्राइसलाई so त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि so we just get closing price so हामीले closing price लाई क्लोज गरौँ close is equal to msft dot close dot के छ close है dot close है भनेपछि यसले खाली त्यो कलम मात्रै लियो हैन so as a series त्यो चाहिँ series हुन्छ है close equal msft close and if you look at close यसै हैन so now this is what अब यो चाहिँ index हो यो चाहिँ value छ so this is a series it's a series okay okay अब what we're going to do is we're going to plot this your data कतिवटा छ 5409 वटा डेटा छ यसलाई प्लट गर्दाखेरि लेट्स सी यसलाई प्लट गरौँ भनेपछि import matplotlib ठिकै हामी यो डिटेलमा पढ्नु बाँकी नै छ matplotlib dot pyplot as plt है अनि plt dot plot अनि close गरौँ है त so let's see awesome nice isn't it hey okay अब यसलाई अझै we can make it even more beautiful Seaborn but Seaborn yes see exact hey so let's try that hey import Seaborn as sns हैन अनि sns dot set है अब यो गरे भने okay yeah it's much nicer and much nicer okay so over यहाँबाट see now there's so much you know information you know to be insight to be gained from this say do you understand so now this is a dollar and a dollar so pretty much like and I start the heat 16 some almost flat some or 2015 or 12 13 14 some banana it's almost flat hey stock खासै बढेको खासै हैन त्यस्तै उ छैन अब जब 16 पछि चाहिँ now exponential growth हैन 2016 पछि exponential growth माथि गयो okay so yeah I mean it's really हैन जस्तै यो चाहिँ कति भन्दा जस्तै सत्य नडेला जब आयो he turned the company around है to सत्य नडेला so around 2016 तिर आयो जस्तो लाग्छ मलाई है so उ आएपछि उले चाहिँ माइक्रोसफ्ट लाई यस्तो मजाले हैन he really turned it around and you can see it in the graph हैन okay so really nice let me see now with very few lines of code right, we got from the raw data CSV file raw data to right, raw data to एकदम हैन यति insightful graph है just few lines of code धेरै लाइन पनि छैन है एकदम few lines of code कति 4-5 लाइन होला हैन see very powerful okay and very simple code है complex code पनि छैन एकदम simple code okay अब let's go on further okay अब हामीले यो visualize गरिहालौं हैन अब यसमा अब अझै further analysis को लागि हामीले दुईवटा कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ एउटा चाहिँ resampling okay and S-frame hey S-frame resampling hey so let's see one common need for time series data is resampling at a higher or lower frequency हामी resample गर्न सकिन्छ है we can do that using resample method or the much simpler S-frame है resample or S-frame है so let's see अब यसमा हामीले यो गर्न सकिन्छ तर it won't quite make sense किनभने यो तपाईले यो इन्टरप्रेट गर्न गाह्रो हुन्छ
है सो त्यसले गर्दाखेरि what I'm going to do is yeah so you saying so I did this just so that you know students can understand what's going on है so यसलाई चाहिँ हामीले मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 5 वर्षको मात्र डेटा लिएँ के है so okay what I did was this है so यो लिएँ मैले so now यो चाहिँ 2000 देखि 2004 सम्म भनेपछि 5 वर्षको डेटा छ है 5 वर्षको मात्र डेटामा so यो भयो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ so okay let's just run that first है यो भयो 5 वर्ष sorry MFS क्लोजै छैन हामी त हैन close मात्रै हैन close क्लोज मात्रै so yeah okay so अब यो गरेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसको रिस्याम्पलिङ र एब्स्ट्र्याक्ट है यो दुवै म देखाउँछु तपाईलाई prefix size चाहिँदैन so I can do simply probably I can just get this okay let's see okay so yeah अब यसबाट इट्स मच किनभने यो यसैको जुम इन गरे जस्तो भयो कि जुम इन त्यो ठुलो ग्राफमा चाहिँ त्यो हैन त्यो त्यति डिस्टिंक्ट हुँदैन यहाँ चाहिँ एकदम डिस्टिंक्ट हुन्छ है अब यसबाट अब I'll show you the how okay the difference between resample and asterisk है so यसमा हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि okay यो चाहिँ क्लोजिङ प्राइस यो भइहाल्यो है सो यहाँनिर चाहिँ यहाँ दुईवटा कोड छ है एउटा कोड के छ भन्दाखेरि त्यो क्लोज अब यो डेटामा है यो डेटामा चाहिँ रिस्याम्पल गरेको छौं केमा भन्दाखेरि बीएमा मेन अनि त्यसपछि त्यसलाई प्लट गरेको छौं है सो भनेपछि मेन कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि यो यति पार्ट है रिस्याम्पल है भनेपछि यो चाहिँ रिस्याम्पल भनेपछि यो चाहिँ रिस्याम्पल रिस्याम्पलले के गर्छ भन्दाखेरि रिस्याम्पलले जस्तै एक्जाम्पलबाट देखाउँछु है त जस्तै रिस्याम्पल जस्तै रिस्याम्पल पोइन्ट्सहरु हेरौँ है तपाईलाई ओके सो रिस्याम्पल पोइन्ट यहाँ एउटा छ है भने योको एन्डमा हेरौँ है यहाँनिर ओरेन्ज लाइन के है ओरेन्ज लाइन है ओरेन्ज लाइनले है ओरेन्ज लाइन अनि किनभने यो रिस्याम्पल अनि यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो के रिस्याम्पल फर्स्टमा वी कलिङ रिस्याम्पल हैन अनि यसको फ्रिक्वेन्सी के हो भन्दाखेरि बीए बीए भनेको याद छ भने छैन होला है बीए भनेको बिजनेस इयर एन्ड बीए भनेको चाहिँ बिजनेस इयर एन्ड हजुर सो बिजनेस इयर एन्ड सो इयर एन्ड जस्तै अब यो चाहिँ बिजनेस इयर एन्ड है यहाँनिर अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यसको मिन भनेपछि है भनेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो वर्षभरिको गएको वर्ष जस्तै 2001 को एन्ड भनियो नि है 2001 भने 2000 को एन्ड भयो है 2001 छोको छैन है यो जुन मैले यो डिसेम्बर 31 को हैन ठ्याक्कै त्यहाँ राख्दियो हैन डिसेम्बर 31 नभनौं किन भन्दाखेरि डिसेम्बर 31 नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन किनभने बीए भयो र यदि डिसेम्बर 31 स्याटरडे सन्डे छ भने त्यो आउँदैन हजुर ओके सो म यो अहिले देखाउँछु तपाईलाई ओके so rather यसलाई प्लट गर्नु भन्दा अगाडि I can show you the exact okay so यसलाई यसो गर्नुपर्छ जस्तै I'll just copy paste this है यो गरे भने you can see exact numbers exact date सबै डिसेम्बर 29 रहेछ किनभने 30 र 31 स्याटरडे सन्डे पर्यो होला कि है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिसेम्बर 20 अरूमा 31 यहाँनिर 38 छ हैन ओके सो भनेपछि यसको मतलब के भन्दाखेरि हामीले यो रिस्याम्पल गरेका छौं नि हैन रिस्याम्पल गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो 2012-29 छ है र 2000 भरिको जति क्लोजिङ प्राइस छ है लेट्स सी यो भनेको चाहिँ 2000 भरिको है किनभने यो 2000 को एन्ड हो हैन 2000 भरिको है इट्स द मीन एभरेज मीन भनेको एभरेज अफ all the closing price है closing price है बुझ्नु भयो हजुर it's the mean of all the closing price during 2000 है बुझ्नु भयो त्यसै गरी अब यो चाहिँ के भयो 2001 भरिको एभरेज क्लोजिङ प्राइस
2002 भरिको एभरेज क्लोजिङ प्राइस है मेक सेन्स बुझिराख्नु भएको छ हजुर ओके सो यो चाहिँ रिस्याम्पलले त्यो गर्छ है ओके त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि वी हेभ यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले स्याम्पलिङ एट अ हायर अर लोवर फ्रिक्वेन्सी है ओके अर्को तरिका हामीले के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि क्लोज है सरी क्लोज ओके क्लोज डट एसफ्रेक है एसफ्रेक अनि सेम है यसमा पनि बिए नै गरौँ बिजनेस इयर एन्ड है अब यति मात्रै गर्नु यसमा किनभने ओके सो यति मात्रै गर्नु यसमा चाहिँ हामीले एग्रिगेसन गर्नु पर्दैन सी सिमिलर काइन्ड अफ डेटा बट इट्स डिफरेन्ट है यहाँनिर के छ इट्स डिफरेन्ट यसमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि नाउ एसफ्रेकमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यो इयरभरिको हेर्दैन उसले यो दिन कति थियो त्यो हेर्छ है सेम डिसेम्बर 29 मा क्लोजिङ प्राइस जति थियो त्यही नै दिन्छ क्या त्यसले है डिसेम्बर जस्तै इयर एन्डमा जे थियो त्यही नै दिन्छ है त्यसले एग्रिगेसन गर्दैन मेक सेन्स हजुर है भनेपछि रिस्याम्पलले के गर्यो वर्षभरिको हेऱ्यो वर्षभरिको जस्तै सम भन्यो भने वर्षभरिको जोड दिन्छ मिन भन्यो भने वर्षभरिकै होइन मिन लिइदिन्छ म्याक्स गर्यो भने वर्षभरिकै म्याक्स दिन्छ होइन एन्ड सो अन है तर एसफ्रिकले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो लास्टमा है हामीले जुन फ्रिक्वेन्सी सेट गरेका छौँ नि है त्यसको लास्टमा जे त्यो डेटा जे थियो जे छ त्यही नै रिपोर्ट गरिदिन्छ है कुरा बुझ्नुभयो है हजुर इट्स मेकिङ सेन्स बुझिराख्नु चाहिँ ओके सो अब त्यही कुरा ग्राफमा हेर्नुहोस् त द्याट्स ओके सो सेम थिङ सी त्यसले गर्दा यसलाई हेर्नु जस्तै ग्रीन लाइन भएन ग्रीन लाइनमा हेर्दाखेरि त्यो जुन पोइन्ट्सहरू छ एक्ज्याक्टली त्यही ग्राफमै छ हेर्नुहोस् है ठ्याक्कै ग्राफमा छ जस्तै यहाँनिर होइन जस्तै यहाँनिर ठ्याक्कै ग्राफमै छ है त्यो ग्रिन लाइन है ठ्याक्कै ग्राफभन्दा तलमाथिको किनभने त्यो ग्राफ मध्ये एउटा हो नि त त्यो त होइन होइन त्यो दिनमा जे थियो त्यो ग्राफमा त्यही नै उसले रिपोर्ट गर्ने तर रिस्याम्पलको केसमा के छ ग्राफभन्दा बाहिर पर्न सक्छ है ग्राफभित्र पनि पर्न सक्छ बाहिर पनि पर्न सक्छ बाहिर छ नि त होइन ओके सो ठिक छ है सो नाउ तपाईँलाई रिस्याम्पल र एस्प्रिक थाहा भयो नि ओके अब नाउ वी क्यान युज द्याट है रिस्याम्पल र एस्प्रिक युज गरेर नाउ वी क्यान डु फर्दर इन्ट्रेस्टिङ एनालिसिस गर्न सक्छौँ हामीले है ओके लेट्स सी that's some of these okay now let me go back to यसो भने यसमा सिद्धिन लागेछ म यो एन्ड गरेर म अर्को ओपन गर्छु है